ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਬੰਦ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ, ਉਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉਤਮ ਕਹੀਏ, ਉਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉਤਮ ਕਹੀਏ, ਉਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉਤਮ ਕਹੀਏ, ਉਤਮ ਸੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿਰੋਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿਰੋਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂਹੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾ। ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ,
एक कर्म मेरे करता, एक कर्म मेरे करतार, बाबा बोलिए पत होय। उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बैरो, बाबा बोलिए पत हो रहा। रस सोना रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस कोड़े रस सेजा मंदिर, रस मीठा रस वास, एते रस शरीर के, कै कट नाम निवास। एते रस शरीर के, कै कट नाम निवास। हुण तक मैं जो करता रहा वो सब शरीर नाल जुड़िया। हुण तक जो भी कीता सब शरीर नाल जुड़िया। शरीर दिखदा है इस करके शरीर नाल ही जुड़िया रहा। जिन्ने रस मैं लए, जे मैं देखा तो सारे रस शरीर दे सी। हुण तक जिन्ने रस मैं ले रहा वो सारे रस जिन्ने भी ने सब शरीर दे। इन्हां रसां नूं लै लै के मैं खुश होई जाना, जदों ये रस मैनूं नहीं मिलते तो मैं रोंदा भी। ये रस मेरे सुख का भी कारण ने, ये रस मेरे दुख का भी कारण। इस संसार में जो देखिए कोई भी बंदा खुश हुंदा जदों वो शरीर नाल हिसाब किताब कोई बनया हुंदा, उहदा शरीर नाल जुड़िया उहदा कोई काम होया हुंदा, परिवार नाल बाहर दा कोई काम होया हुंदा ते बंदा उसनूं देख के खुश हुंदा। ते बाहर दा कोई काम अगर गड़बड़ हो जाए तो उसनूं देख के बंदा दुखी होता। बस यही है, यही सुख और दुख यही है। ते गुरु साहब ने की करना, गुरु साहब ने जिहड़ा गुरु साहब को लांदा, गुरु साहब ने शरीर तो अपने सिख नूं उच्चा चुकना। ये जिन्हों गुरु साहब ने कहा ना नीच कर्म, ये नीच कर्म विच ही आंदियां गल्लां सारी। बाहरों कुछ मिल गया तो खुश हो जाना, तो बाहरों कुछ ना मिलिया तो दुखी हो जाना। किसी ने कुछ दे दिता तो उसकी वाह वाह करनी, जे किसी ने मना करता तो उन्होंने निंदा करनी उसकी। इनू नीच कर्म क्या गुरु साहब जी, यही नीच कर्म। जिन्होंने मैं हुण तक सीधे साधे काम समझी बैठा, ये सीधे साधे नहीं, ये नीच कर्म विच आंदे हैं। मेरी कोई गल मान लैंदा मैनूं बड़ी खुशी होंदी, ये बंदा बड़ा चंगा। क्यों?
मेरी गल जो मनी है वो तेरी मने ना मने, मेरी तो मनी है। वो कहेगा ना ये बंदा बड़ा खरा, ना ये बंदा बड़ा चंगा, ये बंदा बड़ा चंगा। ये जब तक मेरी गल मनता रहेगा ये चंगा रहेगा, जो जिस दिन इन्हें ना करती उस दिन मैं भी कह दूंगा भी ये बंदा खराब है। एक कहानी, ये नीच कर्म है, ये नीच कर्म है, एक कुकर दृष्टि है। ये दृष्टि है कुकर दृष्टि। कुकर किन्हों कहते? एक कुत्ते वाली दृष्टि है। तुम देख लो, एक बंदा एक नूं चंगा लगता, दूजे नूं नहीं लगता जी, तीजे नूं चंगा लगता, चौथे नूं नहीं लगता। मेरा एक रिश्तेदार है, मेरी बनी हुई है, दूजे दिन नहीं बनी हुई। जब मेरी नहीं बनी दूजे दी बनी हुई है, की कहिए बंदा खराब है कि बंदा ठीक है? जे नीच कर्म वाली सोच होएगी तो फिर तो गड़बड़ जाए। जे शरीर नाल देखांगे तो फिर गड़बड़। गुरु साहब ये क्यों कहते सतगुरु सबना दा भला मनाएंदा, बुरा नहीं कोई बुरा नहीं, सारे भला, सारे भले ने, सारे चंगे ने ना, कहते ना गुरु साहब कहते ने ना, गुरसिख प्यारे कहते ने ना भी मेरे नालों सारे चंगे ने। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शरीर के तल ते देख ही नहीं रहे। वो शरीर के तल ते किसी को नहीं देख रहे। कहते सारे रब्बी जोत ने, सारे रब दे बनाए ने, सारे कोई गलत नहीं, सब ठीक। उन्हां दी दृष्टि शेर दृष्टि है। जिहदी शेर दृष्टि होएगी वो बंदा कदी कदी दुखी नहीं होएगा। नहीं तो फिर तो मैं दुख सुख विच खेडदा रहांगा। मेरी कोई गल मनेगा तो मैनूं खुशी हो जाएगी, तो मेरी कोई गल नहीं मनेगा तो फिर हो सकता मेरा सारा दिन ही खराब चला जाए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। शरीर नालों उपर उठना। हुण तक जो आपां करदे आए सब शरीर नाल जुड़िया जे, सब कुछ ये साडे दुख सुख मुक नहीं सकते जब तक शरीर तो ऊपर नहीं उठते। गुरु साहब कहते दुख नाही सब सुख ही है रे। ऐसा भी क्या? दुख नाही सब सुख ही है रे। ओ क्यों? हुण जिहड़े देग विच बैठे ने, देग विच जल नाल, गर्म जल नाल भरी हुई देग है, थल्ले अग जल रही है, ते उन्हां दी रसना ते गल होएगी दुख नाही सब सुख ही है रे, या वो कहणगे ना ये ते दुख है। देग की गल आपां तां कर रहे हैं क्योंकि असीं देग वालिਆਂ ਨੂੰ जाणदे हां, उन्हां दे बारे सुणिया असीं, तां इन्नी वड्डी गल है सानूं लैणी पै रही है विचार वास्ते, नहीं तो ये सोचो समझण तो बाहर की गल जे। अगे हुण गुरु साहब इस शब्द च कहणगे उन्हां नूं सुलाया नहीं जा सकदा। ये जिन्हां ने काम कीता ना, जिहड़े देगां विच बह गए, उन्हां दी सिफत नहीं की जा सकती। वो झूठी सिफत है मेरी। क्यों? क्योंकि मैं शरीर के तल ते सिफत करदा, मेरा सलाहना भी झूठा। बुरा नहीं सब भला ही है रे।
दुख नाही सब सुख ही है रे। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੰਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਖੇੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਬੰਦ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਪੈ ਰੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ। ਬੜੇ ਨੀਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਤੇਰਾ ਖੇੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੋ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ, ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੈ ਸਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਨੇ। अंतरात्मा जो मिला, ये आंदा अंतरात्मा जो मिला मिलिया कही सोए। शरीर तो उपर उठ, जब तक शरीर नाल जुड़े हाँ दुख सुख है, जा इहो कह लो दुख सुख तब तक है जब तक शरीर नाल जुड़े। मेरा दुख मुक नहीं सकता और ये सुख भी मुकाने ने, ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਐਸੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਾਮਣ ਦਾ ਰਸ ਸਰੀਰ ਦਾ,
रस परमल की वास, सुगंधियां दा रस शरीर दा, रस घोड़े शरीर दा रस, सेजा मंदर शरीर दा रस, मिठा शरीर दा रस, मांस शरीर दा रस, इते रस शरीर के, एक एक रस शरीर दा है। ਜਿਹੜਾ शरीर ਦਾ रस है ਇਹਦੇ ਨਾਲ दुख भी है ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ सुख भी है। रस मिलिया ਤੇ सुख है, रस ना मिलिया ਤੇ दुख है। जे दाल सब्जी वधिया बनी है तो मैनू सुख मिलेगा, अगर मिलिया मैनू सुख, ते जे नहीं सही बनी होएगी तो मैनू दुख भी जरूर मिलेगा, यह भी पक्का जी। जदों नमक मिर्च सही होएगी तो मैनू चंगा लगेगा और मैनू सुख मिलेगा, तो यह पक्का जे जदों नमक मिर्च खराब होएगी तो मैनू दुख भी मिलेगा, ये पक्का जी। धन गुरु अमरदास साहब जी, धन श्री गुरु अमरदास साहब जी, धन श्री गुरु अमरदास साहब जी। की छकदे सी जी वीर जी? धन गुरु अमरदास साहब जी की छकदे सी? ओगरा। इतिहास भी आता जी ओगरा छकदे सी ते लूण नहीं होंदा सी देश च। संगत जिहड़ी छकदी सी वो 36 प्रकार के भोजन छकांदे सी संगत नूं। धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी, धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी, धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी, धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी। गल की है ये शरीर दे, ये रस शरीर दे ने। जे शरीर नाल जुड़े हुए किसी भी रस करके मैं खुश होया ते ये पक्का जे, ये पक्का जे मैं दुखी भी जरूर होंदा होवांगा, कहण दी लोड़ ही नहीं, ये पक्का है। है जी, ये तुसी पढ़ना, ये तुसी मैंने दसिया ना ओगरा, एक बार याद है पूछा सी ओगरा, ओगरा लिखा जी, देखना की होता, ये लभना तुसी। कोई बंदा खुश नजर आ रहा है, शरीर नाल जुड़िया। कोई बंदा दुखी नजर आ रहा, शरीर नाल जुड़िया। जेड़ा आत्मा तक पहुंच गया, अंदर तक पहुंच गया, उत्थे कहते ने दुख ना ही सब सुख। ओ वाला सुख जेड़ा ना, वो कमाल दा सुख, वो कमाल दा सुख है। उस अवस्था ते जो पहुंच गया उन्होंने कहते भगतां की चाल निराली। चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना। बड़ा औखा जे मार्ग, जेड़ा मारन आया उन्होंने पानी पिलाना, जेड़ा मारन आया उन्होंने प्यार नाल देखना, जेड़ा मारन आया उहदे वास्ते असीस मंगनी, जेड़ा मारन आया उहदा भला करना। ये भाई कन्हैया वर्गा कोई कर सकता? मारन आए सी ना, सारे मारन आए सी। कहते पहले जल छको, गुरु साहब कहते जल भी छका ते नाल मलम पट्टी भी कर। जे तू इस अवस्था ते पहुंच गया, कहते तेरा पंथ चलेगा। गुरु साहब ने, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भाई साहब भाई कन्हैया जी ने कहा तेरा पंथ चलेगा। ते उन्हां दे पंथ विच ऐसे ऐसे महापुरख होए आ, ऐसे ऐसे महापुरख होए जिन्हां दी कमाल दी कहानियां ने, जिन्हां दी गल्लां कमाल दियां ने। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जित बोलिए पत पाइए, सो बोलिया परवान। फिक्का बोल भी गुचना,
सुन मूर्ख मन अजान, जो तिस भावै से पले, होर के कहण वखान। ये 3 बंद आप कर चुके हैं, 3 पंक्तियां दे हैगे। अखीरला बंद है, 3 मत 3 पत 3 धन पल्लै, 3 मत पहले मत है, फिर पत है, तो फिर धन। 3 मत 3 पत 3 धन पल्लै, 3 मत 3 पत 3 धन पल्लै। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 3 ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, 3 ਮਤਲਬ ਉਹ 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਤਮ ਸੇਦਾਰ ਉੱਤਮ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਮਤ 3 ਪਤ 3 ਧਨ ਪੱਲੇ, 3 ਮਤ 3 ਪਤ 3 ਧਨ ਪੱਲੇ। ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਿਆ ਸਮਾਏ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਕਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਹੈ? ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੱਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਕਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਤੁਲੈਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਹੋੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਘਨੋੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕ ਹੈ, ਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਮਤਲਬ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੜੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਛੂਣ ਆਇਆ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂਣ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ।
ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੀ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਵਾਣ ਬੁਣਦੇ ਸੀ। ਵਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਗਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਬੁਲਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਛਾਣਦਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਛਾਣਦਾ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਕ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚਲੋ ਵਾਪਸ। ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਸਾਨ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਚਲੋ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੇਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਤੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ? ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ। ਡਬਲ MA ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
सिमरन करना, पाठ करना, बाणी पढ़नी, सेवा करनी, है नी। संगत भी बड़ा सत्कार करती सी। लेकिन कुछ एक हैगे सी विचों ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਆ? ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ 2-4 ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PhD ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ। ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ,
काम तो सारा गुरु ने करना ना। जब तक मैं करना तो औखा है, मैं करना तो औखा है। लेकिन जब अंदरों मैं मुक जाए, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब तब प्रभ काज सवारे आए। सारे काम गुरु साहब ने सवारने हैं, सब उन्होंने करना। लेकिन वो अगे नहीं आते, वो कहेंगे तो तू करना तो तू कर ले। बंदा कहता मैं करता। इसी करके मैनू हुण तक अपने काम में गुरु क्यों नहीं दिसे, क्योंकि काम मैं किते सारे। मैं आज तक किसी को नहीं कहा भी मेरा मकान गुरु साहब ने बनाया। मैं आज तक किसी को नहीं कहा मेरी रोटी पानी का प्रबंध गुरु साहब कर रहे हैं। मैं क्या किसी को आज तक? मेरा सारा हिसाब किताब जिहड़ा है सब गुरु साहब देख रहे हैं, तो मैनू गुरु साहब ने भगती चलाया। मैं तो नौकर हाँ, एक गुलाम घर का नानक करके गोले। गोले की होंगे? राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। गोले की होंगे जी? गोला मतलब गुलाम। गुलाम वो ही जिहड़ा मुल खरीदी लाला गोला। लाले का अर्थ भी गुलाम होता जी। जिन्होंने मुल खरीदिया होए, जिन्होंने मुल खरीदिया होए उन्होंने तनख्वाह नहीं मिलती जे। पहले टाइम विच बंदे विकदे होंदे सी जे मंडियां विच ना, इत्थों इत्थों लै जांदे सी बन के। पठान लोग जिहड़े सी, अबदाली वर्गे जिहड़े आंदे सी ना, वो बन बन के सब नूं लै जांदे सी। जवान जवान नूं सब नूं, इस्त्रियां नूं भी सब नूं लैके उत्थे जाके मंडियां च वेचदे हुंदे सी। ते जीवन भर लई वो गुलाम बनदे सी। वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दातार नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सदबुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरज्ञान भजन परंपरा, गुरुदेव करता सपा परता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आ जुगा जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जा पुदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, मूड पापी जित लग दरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। संजना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाह सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सब सुख कर नाम उडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई श्लोक। पौन गुरु पाणी पिता माता तत् महादेव श्राद्ध दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म दूर कर मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर, जिनी नाम त्याया गेम शकत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नार। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी, बोलना जी, बोलना जी। श्री वाहिगुरु जी। धन गुरु नानक साहब निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी, धंता श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज, धंता श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी, बेअंत बख्शिशां बेअंत रहमतां होइयां सच्चे पातशाह जी। तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए। आपने बड़ी कृपा की, बहुत रहमत की सच्चे पातशाह जी। संसार के झमेलियां विचों सानू कढ़िया ते सानू अपने दर ते सानू थां बख्शी सच्चे पातशाह। सानू बिठाया, सानू बुलाया, सानू बाणी पढ़ाई, सानू सिमरन कराया, सानू विचार सुनाई सच्चे पातशाह। विचार करदियां, बाणी पढ़दियां, पाठ करदियां, सिमरन करदियां, सेवा करदियां, उठदियां बैठदियां, बोलदियां सुनदियां सच्चे पातशाह बेअंत गलतियां बेअंत भुल्लां बेदबियां हो गई। इतिहास की विचार करते हैं, कुछ नहीं पता सच्चे पातशाह। आप तरस करो, आप वरतो सच्चे पातशाह। सोई कम कराओ जो आप जी पाते हो, सोई बोल बुलाओ जो आप जी पाते हो, सोई दिखाओ जो आप जी दिखाना चाहते सच्चे पातशाह, सोई सुनाओ जो आप जी सुनाना चाहते सच्चे पातशाह। बख्श लो साकत की अवरदा जाए वृथारी,
साकत की अवरदा जाए बेथारी सच्चे पातशाह, ऐसा जीवन ना देना सच्चे पातशाह जी। कृपा करके जोड़ी रखो सच्चे पातशाह, बच्चे जुड़े रहन, बच्चे दर करते नाल चरना नाल जुड़े रहन, आते रहन सच्चे पातशाह, बैठते रहन, सिमरन भजन करते रहन ते अपना जीवन सफला करन। साडा सब दा आया आप जी ने सफला करना सच्चे पातशाह, जम्मन मरण के गेट तो सानू बचाना सच्चे पातशाह जी, अपने चरणों नाल अपने हजूरी विच थां बख्शनी सानू सच्चे पातशाह, कृपा कर साढ़े अवगुण ना चितारने सच्चे पातशाह, जो आप जी सुना रहे हो सच्चे पातशाह जी, इस नूं सुनन दी समझण दी सानू समर्था बख्शो। साढ़े कुछ दिमाग विच पे, साढ़े कुछ पल्ले पे ये हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुरी अपने गुर को बल जाइयां। शुक्र है सच्चे पातशाह, शुक्र है आपकी जिन्नी सिफत करिए थोड़ी सच्चे पातशाह, कृपा करके सानू सिफत बख्शो सच्चे पातशाह। तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। भुलां बख्शो, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होण, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।